A very good morning to all of you. Today we are going to learn operations on fractions, and in this topic we will learn the division of fraction. In our previous PowerPoint presentation we have studied the addition, subtraction and the multiplication of fraction. So are you ready to learn new topic? Good. So in this topic I will cover 5 points: reciprocal or multiplicative inverse, division by number line, division by figure, rule for division of fraction, and finally I will conduct a small activity. So first we will learn reciprocal or multiplicative inverse. So what is mean by reciprocal or multiplicative inverse? So observe this example. First example, 5 by 6 into 6 by 5 is equal to 30 by 30 is equal to 1. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण यादी मल्टिप्लिकेशन शिकलेलो आहोत. दोन फ्रॅक्शनचं मल्टिप्लिकेशन करताना while multiplying the two fraction only multiply the numerator and keep in the numerator and multiply the denominator and keep in the denominator. So 5 6 are 30, 6 5 are 30 and 30 divided by 30 is 1. Now observe another example. 7 by 9 into 9 by 7 is equal to 63 by 63. 7 9s are 63, 9 7s are 63 and 63 divided by 63, the answer is 1. C 1 by 6 into 6 is equal to 6 by 6 is equal to 1. कसं? Multiply the numerator by numerator, keep it the numerator. Here the denominator of that 6 is 1. याचा denominator 1 आहे. So 6 1 is 6. 6 divided by 6 is 1. Now the fourth example, 4 into 1 by 4 is equal to 4 by 1. ठीक आहे? कसं आहे बघा? The denominator of 4 is 1. या 4 चा denominator 1 आहे. So 4 by 1 into 1 by 4, multiply the numerator and keep in the numerator, multiply the denominator and keep in the denominator. 4 1s are 4, 1 4s are 4. 4 divided by 4 is 1. In all the 4 examples, the answer is 1. Answer 1 झालेला आहे. So, by observing these 4 examples, have you learned anything? यातून काही शिकले का तुम्ही? बा, a fraction is multiplied by another fraction obtained by exchanging the numerator and denominator of the first fraction. Their product is 1. बघा, या सर्व ठिकाणी आन्सर 1 का आलेला आहे? 5 by 6 ला कशाने मल्टिप्लाय केलाय? 6 by 5. ओनली वी हॅव एक्सचेंज द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. कोणत्याही फ्रॅक्शनला त्याच्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर एक्सचेंज करून जो सेकंड फ्रॅक्शन मिळतो त्याने जर मल्टिप्लाय केलं, यू विल गेट द आन्सर 1. The 7 by 9 multiplied by exchange करा, 9 वर घ्या 7 खाली आला, 9 by 7. The answer is 1. 1 by 6 exchange numerator and denominator, 6 वर घ्या 1 खाली घ्या, 1 by 6 ला 6 by 1 म्हणजे 6. So the answer is 1. So what is 1 by reciprocal or multiplicative inverse? विद्यार्थी मित्रांनो, each fraction of such a pair is called a reciprocal or multiplicative inverse. विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी पेयर आहे या पेयर मधला हा प्रत्येक नंबर एकमेकाचा रेसिप्रोकल आहे. म्हणजे रेसिप्रोकल ऑफ 5 by 6 is 6 by 5. The reciprocal of 6 by 5 is 5 by 6. Reciprocal of 7 by 9 is 9 by 7. Reciprocal of 9 by 7 is 7 by 9. Reciprocal of 1 by 6 is 6. And the reciprocal of 6 is 1 by 6. कारण याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे. त्याला वो एक्सचेंज केलं तर वर 1 जाईल खाली 6 येईल. Reciprocal of 4 is 1 by 4. And the reciprocal of 1 by 4 is 4. आणि विद्यार्थी मित्र लक्षात ठेवा, या दोन्ही नंबर म्हणजे जो ओरिजिनल नंबर आणि न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर एक्सचेंज करून जो मिळालेला नंबर, जर या दोन नंबरचा प्रॉडक्ट जर 1 येत असेल, ऍट दॅट टाइम दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर. तेव्हाच ते एकमेकाचे रेसिप्रोकल होतील. नाउ ऑब्झर्व द अनदर एक्झाम्पल. अनदर टू एक्झाम्पल बघा. 5 by 6 multiplied by 6 by 5. बघा सेम नंबर आहे, ओनली एक्सचेंज द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. 5 6 are 30, 6 5 are 30. Answer is 1. Here 1 by 7 into 7, answer is 1. Now the another activity for you, write the reciprocal of the following numbers. आपल्याला रेसिप्रोकल लिहायचे आहे. Here there are 7 example. We will write the reciprocal of first number. First number is 3 by 7. Can you guess what is the reciprocal of 3 by 7? Very easy. Only exchange numerator and denominator exchange करा. 7 वर घ्या 3 खाली आणा. Very good. Reciprocal of 3 by 7 is 7 by 3. Now sir, another example. The reciprocal of 2. 2 चा reciprocal काही सांगा पटकन. अरे व्हेरी गुड.
एक्सचेंज करा. 2 चा डिनॉमिनेटर काय 1, 1 ला वर घ्या, 2 ला खाली आणा. द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2. ठीक आहे. नाव वी विल स्टडी द डिव्हिजन ऑफ इंटिजर्स. हिअर 12 डिवाइड बाय 4. विद्यार्थी मित्रांनो, यू नो द आन्सर. पण हे कसं आलं? 12 डिवाइड बाय 4 मीन्स हाऊ मेनी ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जेक्ट विल फिट इंटू 12. या 12 मध्ये एखाद्या वस्तूच्या मध्ये 4 ऑब्जेक्ट असतील तर असे किती ग्रुप यात फिट होतील? सो ऑब्झर्व द ऑब्जेक्ट. हिअर देर आर सम ऍपल्स. देर आर 12 ऍपल्स. वी विल मेक द ग्रुप ऑफ 4 ऍपल्स. 4 ऍपलचे ग्रुप करूया. ठीक आहे. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप. So how many groups are fit in 12 apple? There are 3 groups are fit. Therefore, 12 divided by 4 is 3. Now observe another example. 15 divided by 3. Here there are some 15 balls. Now we will make the group of this ball and each group contain 3 ball. प्रत्येकात 3 ball आले पाहिजे. बघा, first group, each group contain 3 ball. Second group, third, fourth and fifth. Means in 15 there are 5 group of 3 ball are fit. लक्षात आलं ना? 3 बॉलचे असे किती ग्रुप फिट झाले यामध्ये? 5 ग्रुप फिट झालेले आहे. Therefore 15 divided by 3 is equal to 5. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? नाव डिव्हिजन बाय नंबर लाईन. नंबर लाईन आपण डिव्हिजन करूया. हिअर फ्रॅक्शन्स आर रिटन ऑन द नंबर लाईन. नंबर लाईन वर काही फ्रॅक्शन लिहिलेलं आहे बघा. नो एक्झाम्पल नंबर 1, 8 बाय 3 डिवाइड 1/3. 8/3 ला 1/3 ने डिवाइड करायचं. म्हणजेच काय बघा, वी विल डिवाइड 0 to 8/3 इन द सेक्शन ऑफ 1/3. या 0 to 8/3 चे आपण 1/3 चे सेक्शन तयार करूया. बघा किती सेक्शन होतील? हा एक सेक्शन आहे 1/3 चा. असे किती सेक्शन झाले? हिअर देअर आर 8 सेक्शन्स ऑफ 1/3 आर फिट इन 0 to 8/3. 0 to 8/3 मध्ये 1/3 चे किती सेक्शन फिट झालेले आहे? 8 सेक्शन. Therefore 8/3 divide 1/3 is equal to 8. Now observe another example. 8/3 divide 2/3. Now we will find out how many sections of 2/3 will 0 to 8/3. या 0 to 8/3 मध्ये 2/3 चे किती सेक्शन फिट होतील बघा. हा एक सेक्शन 2/3 चा आहे. हा 2/3 चा सेक्शन. हा इथून इथपर्यंत जे डिस्टन्स आहे इथं 2/3. सो हाऊ मेनी सेक्शन्स आर फिट in 0 to 8/3? There are 4 sections of 2/3 will fit in 8/3. Therefore 8/3 divided by 2/3 is answer 4. So by observing these two examples, can you guess what is the rule for division? आठवा. बघा दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये हिअर डिनॉमिनेटर्स आर सेम and when the denominators are same at that time only divide the numerator. फक्त न्यूमरेटर ला डिवाइड करा. बघा 8 divided by 1 is 8. 8 divided by 2 is 4. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? नाव डिव्हिजन ऑफ फ्रॅक्शन बाय फिगर ने डिव्हिजन करूया. 3/5 divide 1/10. So first we will draw the figure. Observe this figure. 3/5 बघा 3 पार्ट शेड केलेले आहे. नाउ वी विल फाइंड आउट हाऊ मेनी सेक्शन्स ऑफ 1/10 विल फिट इन 3/5. हा जो तुम्हाला कलर्ड पार्ट दिसतोय यामध्ये 1/10 चे किती सेक्शन फिट होतात? तो फर्स्ट वी विल डिवाइड दिस फिगर इंटू 10 इक्वल पार्ट. तेव्हा त्याचे 1/10 चे पार्ट दिसले तुम्हाला. बघा याला मी 10 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो इच पार्ट रिप्रेझेंट 1/10. प्रत्येक पार्ट हा 1/10 झाला. सो इन 3/5 how many 1/10 is fit in that part? There is a 6 part. Therefore
3 by 5 divide 1 by 10 is equal to 6. Now we will solve the same example by equating the denominator, equalizing the denominator. Denominator same करून करूया. बघा हा denominator 10 आहे. When we multiply this fraction by 2, you will get the denominator 10. So we will multiply the second fraction. बघा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6. ठीक आहे. तो 6 by 10 divide 1 by 10. आणि आताच आपण पाहिलं when the denominators are same, only divide the numerator. 6 divided by 1 is equal to काय आन्सर सांगा लवकर 6. Now this is the another method for you. This method it is called flip method. विद्यार्थी मित्रांनो हेच प्रॉब्लेम आपण फ्लिप मेथड ने करूया. फ्लिप मेथड मध्ये 3 शब्द लक्षात ठेवायचे. कीप, चेंज, फ्लिप. मीन्स काय म्हणजे काय करायचं फर्स्ट राईट डाउन द फर्स्ट फ्रॅक्शन ॲज इट इज. पहिला फ्रॅक्शन 3 by 5 ॲज इट इज. चेंज द डिव्हिजन साइन इनटू मल्टिप्लिकेशन. देन फ्लिप मीन्स राईट द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रॅक्शन. 1 by 10 ला एक्सचेंज करा 10 by 1. मल्टिप्लिकेशन आपण शिकलेलो आहे. ओनली मल्टिप्लाय द न्यूमरेटर अँड कीप इन द न्यूमरेटर. मल्टिप्लाय द डिनॉमिनेटर अँड कीप इन द डिनॉमिनेटर. So 3 by 5 into 10 by 1 is equal to 30 by 5 and 30 divided by 5 is 6. आपण जर 30 ला 5 ने डिवाइड केलं you will get the answer 6. लक्षात आलं? सेम आन्सर आलेला आहे. Now observe another example. आपण पुढे एक्झाम्पल पाहूया. 1 by 6 divide by 4 by 12. 1 by 6 ला आपल्याला 4 by 12 ने डिवाइड करायचा by figure. So first we will show the 1 by 6. Here figure is divided into 6 equal part and one part is shaded. So this is the 1 by 6. Now we will find out how many part of 4 by 12 is fit in 1 by 6. यामध्ये 4 by 12 चे किती पार्ट फिट होतात. So first we will divide this figure into 12 equal part. म्हणजे 12 पार्ट मध्ये डिव्हिजन करायला लागेल तेव्हा तो 4 by 12 आपल्याला दिसेल. बघा आपण त्याच्यात 12 पार्ट मध्ये डिवाइड करूया. ते बघा सेम फिगर आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक आहे. आता तुम्ही सांगा this part represent the 4 by 12. बघा 4 by 12 दिसतो तुम्हाला हे प्रत्येक ठिकाणी. Now we will find out how many 4 by 12 will fit in 1 by 6. यामध्ये हा 4 by 12 चे किती पार्ट फिट होतील. हा एवढा तरी पार्ट यामध्ये फिट होणार का. नाही होणार. ओनली हाफ पार्ट विल फिट. फक्त एवढाच पार्ट फिट होणार. 4 by 12 चा फक्त हाफ पार्ट फक्त यामध्ये फिट होणार. बघा हा बा फक्त हाफ पार्ट फिट झालेला आहे. हा 2 पार्ट. अँड देअरफॉर 1 by 6 divided by 4 by 12 is the answer half. 1 by 2 लक्षात ठेवा. Now we will solve the same example by equalizing denominator. Here denominator is 12. याला 12 करण्यासाठी काय करायचं ओनली मल्टिप्लाय द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय 2. याला 2 ने मल्टिप्लाय करा तर यू विल गेट डिनॉमिनेटर 12. बघा हे बघा 6 2 जा 12 2 नाउ द डिनॉमिनेटर आर सेम. डिनॉमिनेटर सेम झालेले आहे. सो 2 डिवाइड बाय 4 आपण आता शिकलेलो आहोत. बघा सेम एक्झाम्पल 2 by 10 डिवाइड बाय 4 by 12. 2 by 12 divided by 4 by 12. 2 1 are 2, 2 6 are 12 and 4 by 12. Now we have learned when the denominators are same only divide the numerator. जर denominator same असेल फक्त numerator divide करायचं. 2 divided by 4. 2 divided by 4. But these two numbers are divisible by 2. या दोघाला 2 ने भाग जातो. So 2 1 are 2, 2 2 are 4. The answer is 1 by 2. Now we will solve the same example by flip method. आता हे एक्झाम्पल इकडे या ठिकाणी फ्लिप मेथड ने सॉल्व करूया. कोणते 3 शब्द महत्वाचे आहे. These 3 words are very important. Keep, change and flip. Keep means first write keep the first fraction as it is. पहिला फ्रॅक्शन तसंच ठेवायचा. Change the division sign into multiplication. Now flip means write the reciprocal of second fraction. फ्लिप करणे म्हणजे काय करणे याला उलट करणे एक्सचेंज करणे. फ्लिप while multiplying two fraction
multiply the numerator by a numerator and keep in the numerator, and multiply the denominator by a denominator, keep in the denominator. दोन फ्रॅक्शनचं मल्टिप्लिकेशन करताना न्यूमरेटरला न्यूमरेटरने मल्टिप्लाय करा आणि डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटरने. बघा 12 1 जा 12, 6 4 जा 24, but these two numbers are divisible by 12. या दोघाला 12 ने भाग जातो. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. So you will get the answer 1/2. बघा इथे 1/2 आलाय, इथे 1/2 आला. लक्षात आलं? Now I know to divide a number by a fraction is to multiply it by the reciprocal of the fraction. So by observing these some examples, what have you learned? To divide a number by a fraction is to multiply it by the reciprocal of the fraction. विद्यार्थी मित्रांनो, दोन फ्रॅक्शनचं डिव्हिजन करायचं म्हणजेच काय करायचं? मल्टिप्लाय द फर्स्ट फ्रॅक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रॅक्शन. पहिल्या फ्रॅक्शनला सेकंड फ्रॅक्शनच्या रेसिप्रोकलने मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्सने मल्टिप्लाय करायचं. बघा ऑब्झर्व अनदर एक्झाम्पल. सी 5/7 डिवाइड बाय 2/3. कोणत्या मेथडने करू? फ्लिप मेथडने करू. तीन शब्द कोणते महत्वाचे? कीप. कीप मीन्स कीप द फर्स्ट फ्रॅक्शन ऍज इट इज. पहिला फ्रॅक्शन तसाच ठेवा. चेंज. चेंज द डिव्हिजन साइन इनटू मल्टिप्लिकेशन. बघा आपण डिव्हिजन मध्ये मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्ट करूया. देन फ्लिप. फ्लिप मीन्स राईट द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रॅक्शन. एक्सचेंज करा याला. 2/3 करा एक्सचेंज पटकन. 2/3 चा एक्सचेंज केल्यावर काय होईल? 3/2. नाव मल्टिप्लाय. 5 3 जा 15 and 7 2 जा 14. Therefore 5/7 divided by 2/3 you will get a 15/14. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? डिव्हिजनचं कोणतेही प्रॉब्लेम असेल, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मल्टिप्लिकेशन and then find the answer. ठीक आहे? Now observe another example. Yes, some activity for you. Carry out the following division. Here there are 6 problem. We will solve the first problem. पहिला प्रॉब्लेम सॉल्व करून पाहूया. 2/3 डिवाइड बाय 1/4. कोणती मेथड? फ्लिप मेथड. गुड. तीन शब्द कोणते महत्वाचे आहे? कीप, चेंज अँड फ्लिप. कीप मीन्स first write down the first fraction as it is. Then change means change the division sign. Change the division sign into multiplication. हा जो डिव्हिजन आहे याचा मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्शन करा. करा कन्वर्शन. केलं. देन फ्लिप मीन्स राईट द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रॅक्शन. सेकंड फ्रॅक्शन कोणता आहे? 1/4. त्याचा रेसिप्रोकल लिहा. रेसिप्रोकल म्हणजे वर एक्सचेंज करायचा. न्यूमरेटर खाली घ्यायचा, डिनॉमिनेटर वर घ्यायचा. 1/4 राईट डाऊन 4/1. केलं मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्शन. आणि मल्टिप्लिकेशन आपण शिकलेलो आहे. काय करायचं? न्यूमरेटरला न्यूमरेटरने मल्टिप्लाय करायचं आणि डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करायचं. व्हाईल मल्टिप्लाइंग द टू फ्रॅक्शन, multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. Means 2 4s are 8 and 3 1s are 3. Now some another example. Second example. Flip method आहे. गुड. कोणते तीन शब्द महत्वाचे आहे? कीप, चेंज, फ्लिप. मीन्स कीप म्हणजे कीप द फर्स्ट फ्रॅक्शन ऍज इट इज. ठेवला तसाच बा फर्स्ट फ्रॅक्शन. 5/9 तसाच ठेवलेला आहे. देन चेंज change the division sign into multiplication. Then flip. Flip means write the reciprocal of second fraction. Second fraction चा reciprocal लिहू. केलं मल्टिप्लिकेशन कन्वर्शन झालं. बघा इथे डिव्हिजन साइन होतं, मल्टिप्लिकेशन कन्वर्शन झालं. नाउ मल्टिप्लाय न्यूमरेटर बाय अ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय अ डिनॉमिनेटर. करा. 5 2 जा 10, 9 3 जा 27. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? नाउ देयर इज द वर्ड प्रॉब्लेम. There were 420 students participating in the Swachh Bharat campaign. They clean 42/75 part of the town Sevagram. What part of the Sevagram did each student clean if the work was equally shared by all? Students, you know, Swachh Bharat campaign is the dream project of our Honorable Prime Minister Narendraji Modi. आपण केलं का नाही त्यावेळेस स्वच्छ भारत अभियानामध्ये? आपण आपल्या शाळेचा परिसर स्वच्छ केला, गावातला परिसर स्वच्छ केला. आपलं काय करायचं? काय करायचं यामध्ये? हिअर देर आर 420 स्टुडंट्स. दे पार्टिसिपेटेड इन द स्वच्छ भारत कॅम्पेन. दे डिसाइडेड टू क्लीन द सम पार्ट ऑफ सेवाग्राम. सेवाग्राम यू नो, महात्मा गांधी. हा
तर आपण तिथला काही पार्ट स्वच्छ करायचा असं 420 विद्यार्थ्यांनी ठरवलं. बट दे डिड नॉट क्लीन द होल पार्ट. त्यांनी पूर्ण टाउन काही स्वच्छ केला नाही. दे क्लीन 42/75 पार्ट ऑफ द टाउन. म्हणजे ती जी जागा आहे दे हॅड डिवायडेड 75 पार्ट, त्याचे 75 पार्टने डिवाइड केलं आणि त्यातले फक्त 42 पार्ट त्यांनी स्वच्छ केलेले आहे. क्वेश्चन इज व्हॉट पार्ट ऑफ सेवाग्राम डिड ईच स्टुडंट क्लीन इफ द वर्क वॉज इक्वली शेअर्ड बाय ऑल. प्रत्येकाला वर्क इक्वली शेअर्ड केलेलं होतं. तर त्यांनी विचारलाय किती पार्ट स्वच्छ केला त्यांनी. व्हॉट पार्ट ऑफ स्टुडंट डिड ईच स्टुडंट क्लीन, प्रत्येकाने किती पार्ट स्वच्छ केला. तर व्हॉट इज गिवन, टोटल स्टुडंट पार्टिसिपेटिंग 420, 420 विद्यार्थ्यांनी भाग घेतलेला आहे. नाव क्लीन पार्ट ऑफ द टाउन बाय टोटल स्टुडंट 42/75. किती पार्ट त्यांनी स्वच्छ केला, 42/75. इज द फोटो ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत कॅम्पेन. पार्ट ऑफ द टाउन दॅट इज स्टुडंट क्लीन, प्रत्येक एकाने किती केलं लक्षात घ्या. आपण नेहमी शिकलोय एखाद्या वस्तूची किंमत किती, ऍट दॅट टाइम वी डिवाइड, आपण डिवाइड करतो. सो डिवाइड 42/75 बाय 420. एकूण किती मुलांनी स्वच्छ केलं, 420. किती पार्ट स्वच्छ केला, 42/75. सो नाउ विल डिवाइड कोणत्या, फ्लिप मेथडने. गुड. मग 3 शब्द कोणते महत्वाचे आहे, कीप, चेंज अँड फ्लिप. म्हणजे काय करायचं, फर्स्ट राईट डाऊन द फर्स्ट फ्रॅक्शन 42/75. कीप द फर्स्ट फ्रॅक्शन ॲज इट इज. देन change the division sign into multiplication, and then reciprocal of second fraction. The reciprocal of 420, याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे. एक्सचेंज केल्यावर काय होईल, 1 वर जाईल, 420 खाली येईल. ठीक आहे. सो 42/75 into 1/420. Now these two numbers 42 and 420, these two numbers are divisible by 42. हे 42 ने याला भाग जातो, 42 च्या टेबल मधले आहे ना. So 42 1 जा 42. When we divide the 42 by 42, you will get the 1. And when you divide 420 by 42, you will get 10. जर आपण या दोघालाही 42 ने डिवाइड केलं तर 42 ला 42 ने डिवाइड केल्यावर 1 येईल आणि 420 ला 42 ने डिवाइड केल्यावर काय येईल, 10. Now the new numerator is 1 into 1 and denominator is 75 and 10. So 1 into 1 1, 75 into 10 750. So each student clean 1/750 part of the सेवाग्राम. प्रत्येकाने 750 मधला एक पार्ट हा प्रत्येकाने क्लीन केलेला आहे. तर विद्यार्थ्यांनो लक्षात आलं. तर यू हॅव सॉल्व ऑल द एक्झाम्पल्स. आपल्याला तुमच्याला पुस्तकात जसे एक्झाम्पल दिलेले आहे ते सॉल्व करायचे आहे. आणि लक्षात ठेवायचं डिव्हिजन करताना कोणती मेथड, फ्लिप मेथड. फ्लिप मेथड मध्ये कोणते 3 शब्द महत्वाचे लक्षात ठेवायचे, कीप, चेंज अँड फ्लिप. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो.